who are the people planned for this murder, they are still not in the judiciary. With this pain and our anger, we all assembled to say our countrymen that the investigating agencies are not playing their proper role. They are not brought the real culprits under the judiciary. So the people, the crime at West Bengal is increasing proportionately along with the crimes against the women across the country. So Aaj we are here to show our protest, to express our anger, and we are assembled. Tomorrow we'll go to the Supreme Court. We'll put our memorandum with more than 1 lakh people's signature demanding that the judiciary is not for the people who have money, who have power, who are the politicians. The judiciary for the common people. The judiciary should be for the all people of our country. Today we have a guest who will talk, who are with us. They are supporting us in a different aspects of our movement. In our country, we know there is a two group of people who, one group thinks the women only at the home with the domestic works and they will produce children and take care of the children. They will not go outside the home. That's why one of our chief ministers of West Bengal says women should not go out after 8 p.m. at night. They should not work at the night. And another group of people in our country is there who believe that the women are the equal. They should walk, they can fly, they can go for aircraft, they can work in the army, they can work in the college, they can be doctor, they can take care of the children along with their own work, with their capacity. So we are on those second group of people who believes women has the equality, women has the right to work. That's why today we'll show in this International Women's Day that we are here, assembled here to express our views, ideas, and we are very thankful to our guests. So I request our convener, Dr. Punnabhadra Gun, to take the mic and conduct this meeting for today. Dr. Punnabhadra. धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम अभय मंच की ओर से है। आप लोगों की पता है कि 2024 को 9 अगस्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की धर्षण और हत्या हुआ था। हमको कुछ ही दिन में पता चल गया था कि इस धर्षण और हत्या एक आम धर्षण और हत्या नहीं है, इसके पीछे एक षड्यंत्र है और राज्य के प्रशासन और पुलिस अपराधियों को बचाने के काम में जुड़े हुए हैं। तो हम उसी दिन से 9 अगस्त से बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स और 14 अगस्त से राज्य के आम जनता अभया की सुविचार की मांग को लेकर रास्ते में उतरी थे और 2024 को अक्टूबर 28 में हम अभया मंच नाम का एक मंच का गठन किया। अभया मंच कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में युवा महिला चिकित्सक के साथ हुए दुखद बलात्कार और हत्या की घटना के प्रत्युत्तर में गठित एक नागरिक मंच है। कल 19 महीना होगा, 19 महीना हम आंदोलन की राह पर है और अभया मंच बंगाल के हर कोने में हम कोशिश कर रहे हैं प्रतिवाद करने का और अभया की विचार की मांग को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 9 नवंबर हम एक सिग्नेचर कैंपेनिंग शुरू किया था बंगाल में। वो सिग्नेचर कैंपेनिंग हमारा जो आवेदन है वो आवेदन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास लिखा हुआ था। उसमें हम मांग किए थे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रकरण में निष्पक्ष
पारदर्शी और समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया हो, जांच और अभियोजन प्रक्रिया की संस्थागत निष्पक्षता की रक्षा हो, न्याय वितरण प्रणाली में जनविश्वास बहन करने के लिए ठोस उपाय दिया जाए, सार्वजनिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के हेतु सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र हो। तो आज हमारा कार्यक्रम 2 बजे से 5 बजे है। कल हम कोशिश करेंगे, पिछले 4 महीना में हम जो सिग्नेचर कैंपेनिंग किए है, ये सिग्नेचर कैंपेनिंग करीब 1 लाख के ऊपर हुआ है, और इसके अलावा ऑनलाइन एक पिटीशन में भी 49,000 सिग्नेचर हुआ है। तो ये सिग्नेचर्स को लेके कल हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने की कोशिश करेंगे। অভয়া মঞ্চের পক্ষ থেকে কলকাতা থেকে যারা এসছেন, এখানেও যারা আছেন, লড়াইটা খুব স্পষ্ট, শেষ করে দেওয়া উচিত। আমাদের যেহেতু সঞ্চালক শ্রদ্ধেয় ডাক্তার পূর্ণব্রত গুণ বলেছেন, এবং বোধহয় এটাই অন্তিম, আমি জানি না আর অন্তিম আছে কি না, এখানে অন্তিম আর কি মানে বক্তব্য। বিষয়টা হচ্ছে যে আমার একটা জিনিসই মনে হয়েছে যে এই পুরো প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে গিয়ে এখানের পুলিশ পারমিশন ইত্যাদি সব বিষয়টার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আর দিল্লিতে যারা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন থেকে বাংলা মঞ্চের যারা আছেন, তারা অনেকটা যেন দেখে মনে হচ্ছে 4-5টা দেখে জালিয়ানওয়ালাবাগ নির্দিষ্ট জায়গায় এনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। না, বেশ কিছু বছর আগে যন্তর মন্তরের কিছু বিক্ষোভে আমরা থেকেছি, এরকম চেহারা ছিল না, এটা জানবেন যারা নতুন এলেন। একটা ঘেরা টোপের মধ্যে আপনাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে আপনি যা খুশি বলতে পারেন, যা খুশি করতে পারেন। আমাদের সমসংখ্যক পুলিশ বা ফোর্স রয়েছেন, প্রায় সমান সমান রয়েছেন, আপনি যা খুশি বলে ভালোভাবে বেরিয়ে চলে যান, কোনো অসুবিধা নেই। পশ্চিমবাংলা এবং দিল্লিতে কোনো পার্থক্য নেই, একই জিনিস চলছে। সারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যারা পরিচালনা করছেন, তাদের যে ভূমিকা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, পশ্চিমবাংলাতেও একই জিনিস। এর বিরুদ্ধে লড়াই, অভয়া মঞ্চ অনেকগুলো লক্ষ্য নিয়ে অনেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করছে, আগামী দিনেও লড়াই করবে। আমরা যারা রাজ্য থেকে এসছি, কলকাতা থেকে এসছি, আর যারা এখান থেকে যারা এসছেন, সকলকে আরো একবার অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ধন্যবাদ। The brutal gang rape and murder of the young trainee doctor at Arjikar has sparked the flame of protest in Bengal, in India, and all over the world. The unprecedented, spontaneous mass uprising without the leadership of any definite political party erupted in West Bengal. On 20th October 2024, Abhay Mancho was formed because the spontaneous outrage was expected to ebb away in course of time. So the task of Abhay Mancho was to transform the spontaneous rage into a positive, powerful force to change the society. And today we feel it's a historic moment for us. We already, in West Bengal, we already crossed the boundary of urban elites. Today, we have reached Delhi and we are demonstrating at Jantar Mantar, transcending the barrier of our state, and we have made the Abhay issue a national issue again. Our demand goes beyond the justice for Abhay. Our movement rests on 3 pillars. Our movement rests on 3 pillars: justice for Abhay, fight against corruption in healthcare system, and sexual violence. We are also fighting against social discrimination.
So we'll fight for Abhaya, we'll fight for Unna, we'll fight for Hathras. We'll fight for Abhaya, we'll fight for Unna and Hathras. We have to march down the long road to reach our goal. It's our pledge. We won't stop till we reach our goals. Thank you all in solidarity. পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস জেনে নেবেন। নেতাজি কেমন ছিলেন, রাসবিহারী ও বাঘা যতীন। সাভারকরের মুচি লেখা সত্যি ছিল কিনা সেটাও জেনে নেবেন। কখনো আমার শিশুপুত্রকে দেখলে আগামী ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ জেনে নেবেন। পরিযায়ী মজুরগুলো এখনো বেঁচে আছে কিনা, ভারতবর্ষ অবশেষে হিন্দুস্থান হলো কিনা, গরু ও বাছুরদের ভবিষ্যৎ আরো কতটা উজ্জ্বল হলো জেনে নেবেন। কখনো আমার প্রধানমন্ত্রীকে দেখলে জেনে নেবেন ভীমা কোরেগাঁও মামলা, দান্তেওয়াড়া কোথায়, আরবান নকশাল কাকে বলে, হাসদেও আরাঙ্গ নামের অরণ্যটি কোথায় গেল, আর আমাদের কয়লা খনিগুলো কার ভোগে যাবে জেনে নেবেন। কখনো আমার মুখ্যমন্ত্রীকে দেখলে আমাদের অতি প্রিয় শ্মশান ঘাটটির খবর নেবেন। নবান্নে ডোম ও কালীঘাটে শকুনদের পদোন্নতি, দিল্লিতে রাধাকে নাচাতে কত মন তেল পোড়াতে হলো। তিলোত্তমার খুনিরা সকলে ছাড়া পেল কিনা, তিলোত্তমার মৃত্যু আদৌ ঘটেছিল কিনা জেনে নেবেন, একবার জেনে নেবেন। দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, দুটো নৌকো এগিয়ে যাচ্ছে। সেই নৌকোর খোলে ত্রাণ ত্রাণ সামগ্রী গাজা স্ট্রিপের দিকে। কাদের জন্য? সেই গাজায় আটকে থাকে শিশু যারা খেতে পাচ্ছে না, ওষুধ পাচ্ছে না, তাদের জন্য। গাজা স্ট্রিপে ব্যারিকেড করেছেন ইসরায়েল। ওরা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে দুটো নৌকোকে তুলে এই যা করে তাড়ালেন। আরো 2 বছর আগে গেলাম, 2010, 4টে নৌকো একই ত্রাণ নিয়ে গাজা স্ট্রিপ, শিশুদের জন্য খাবার, শিশুদের জন্য ওষুধ। এবার ওরা কিন্তু ওই মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে তাড়িয়ে দিলেন না, ওরা ড্রোন অ্যাটাক করলেন। আরো অনেক কিছু করতে পারতেন। ওদের হাতে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল আছে, কিন্তু এর জন্য ড্রোনই যথেষ্ট ছিল। সেই 4টে নৌকোর অধিকাংশ যোদ্ধা, অধিকাংশ আন্দোলনের কর্মী মারা গেলেন। পৃথিবী ভাবলো বোধহয় একটা গণ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হলো। 2010, 2025 সারা বিশ্বের 40টা দেশ থেকে অজস্র নৌকো রওনা দিল সেই গাজা স্ট্রিপের উদ্দেশ্যে। প্রত্যেকটা নৌকোতে খাবার, প্রত্যেকটা নৌকোতে ওষুধ, সেই গাজার শিশুদের জন্য। গণ আন্দোলনকে থামিয়ে রাখা যায় না। এই যে আয়রন কার্টেন যা দিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে, যে বিশাল পুলিশ বাহিনী আপনারা দেখেছেন আমাদের ঘিরে রেখেছে, যে পুলিশ বাহিনী, যে রাষ্ট্র চাইছে আমাদের কথা এই দেওয়ালের বাইরে পৌঁছায় না, যাতে না পৌঁছায় তার সব রকম চেষ্টা করতে, তারা জানে না কোনো আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা যায় না। হান্নান মোল্লা স্যার একটু আগে বলছিলেন আমরা জাস্টিস চাইতে এসেছি, কিন্তু জাস্টিস ওরা দেবে না। হ্যাঁ, আমরা জাস্টিস চাইতে এসেছি ঠিকই, আরো একটা কারণে আমরা এসেছি এখানে। আমরা আমাদের জানান দিতে এসেছি, আমরা তৈরি হচ্ছি গ্রামে, বন্দরে, শহরে। কলকাতা 1500 কিলোমিটার দূরে, আমি এসেছি জলপাইগুড়ি 1500 কিলোমিটার দূরে পার হয়ে এসেছি জানান দিতে যে সবখানে তৈরি হচ্ছে মানুষ একটা গণ আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। কোনো দল নয়, কোনো রং নয়, কোনো পতাকা নয়, শুধু মানুষ, মানুষের হাত একটা গণ আন্দোলন। এই ভেঙে ফেলবে এই আয়রন কার্টেল, এই পুলিশ বাহিনীর ব্যারিকেড, আমরা করে দেবো ব্যারিকেড, মানুষের ব্যারিকেড। সেই দিন অবহেলা পারে প্রকৃত বিচার। বন্ধু,
আর কটা মিনিট বাকি আছে, আমাদের ফেরার ট্রেনে হুইসেল বাজাচ্ছে, আমরা ফিরে যাব। এখানে থাকার জন্য আমরা আসিনি, আমরা ফিরে যাব গ্রামে, আমরা ফিরে যাবো আমাদের ছোট শহরগুলোতে, সেখানে ছোট ছোট গেট মিটিং, ছোট ছোট ঘরে, ছোট ছোট গ্রুপ মিটিং এ আমরা মানুষকে জাগিয়ে তুলবো। আবার আসবে ফিরে আরো অনেক বড় অবরোধ নিয়ে। সেদিন কিন্তু এই পুলিশ বাহিনী আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না, গণ আন্দোলনের জয় হবেই। ধন্যবাদ। গত বছর অভয়া মঞ্চের জন্যই দুটি গান লিখেছিলাম বিদ্রোহের সুরে। কোনো রকম ভাবেই আর বসে থাকতে পারিনি, খুব কষ্ট থেকে, খুব তাড়না থেকে দুটো গানের জন্ম হয়েছিল। গানেরই গান প্রতিবাদী অস্ত্র হিসেবে তুলে ধরছি দিল্লির বুকে। শির দাঁড়াটা বেচবো না রে সোজা আছে ভাই, তাই সহজ মনে সমাজকে আজ প্রশ্ন করে যাই। শির দাঁড়াটা বেচবো না রে সোজা আছে ভাই, তাই সহজ মনে সমাজকে আজ প্রশ্ন করে যাই। কোন দেশেতে হয় না বিচার অন্যায় আঙুল তোলে, কোন দেশেতে হয় না বিচার অন্যায় আঙুল তোলে, আর খুনি শাস্তি পায় না তারা কলর তুলে চলে। শির দেওয়াটা বেচবো না রে সোজা আছে ভাই, তাই সহজ মনে সমাজকে আজ প্রশ্ন করে যাই। শির দেওয়াটা বেচবো না রে সোজা আছে ভাই, তাই সহজ মনে তোমায় কিছু প্রশ্ন করে যাই। কত ঘুষে পুলিশ বিকল সোজা পথ হয় বন্ধ, আইনের চোখ খুলে যায় প্রশাসন তো বিরন্ধ। কত ঘুষে পুলিশ বিকল সোজা পথ হয় বন্ধ, আইনের চোখ খুলে যায় প্রশাসন তো বিরন্ধ। প্রমাণ লোপাট করে দাড়ি পাল্লার কমায় ভার, প্রমাণ লোপাট করে দাড়ি পাল্লার কমায় ভার। আর শ্রীয়ের জ্বালায় রাজ্য তাকে করছে রে সরকার, আর অনুদানের টাকায় রাজ্য হচ্ছে রে সরকার। শির দেওয়াটা বেচবো না রে সোজা আছে ভাই, তাই সহজ মনে সমাজকে আজ প্রশ্ন করে যাই। শির দেওয়াটা বেচবো না রে সোজা আছে ভাই, তাই সহজ মনে সমাজকে আজ প্রশ্ন করে যাই। কত টাকায় বিকল বিবেক ঠোঁট গোলামি করে, নীল সাদা তো মজলে কি মন গান্ধী ঢোকে ঘরে। কত টাকায় বিকল বিবেক ঠোঁট গোলামি করে, নীল সাদা তো মজলে কি মন গান্ধী ঢোকে ঘরে। কত ভাতায় রক্ত লেগে বুঝে না কেউ হয়, কত ভাতায় রক্ত লেগে বুঝে না কেউ হয়। নিজের ঘরে লাগলো আগুন আগুন মাপা যায়, নিজের ঘরে লাগলো আগুন আগুন মাপা যায়। শির দাঁড়াটা বেচবো না রে সোজা আছে ভাই, তাই সাহস করে সমাজকে আজ প্রশ্ন করে যাই। শির দাঁড়াটা সোজা আছে বেচবো না রে ভাই, তাই সমাজকে আজ সাহস করে প্রশ্ন করে যাই। কোন দেশেতে হয় না বিচার অন্যায় আঙুল তোলে, কোন দেশেতে হয় না বিচার অন্যায় আঙুল তোলে, আর খুনি ধর্ষক শাস্তি পায় না কলার তুলে চলে। শির দাঁড়াটা বেচবো না রে সোজা আছে ভাই, তাই সহজ মনে সমাজকে আজ প্রশ্ন করে যাই। শির দাঁড়াটা বেচবো না রে সোজা আছে ভাই, তাই সহজ মনে তোমায় কিছু প্রশ্ন করে যাই। তাই সহজ মনে সমাজকে আজ প্রশ্ন করে যাই, তাই সাহস করে কলার তুলে প্রশ্ন করে যাই। চলছে চলবে, বিচারের দাবি নিয়ে এই লড়াই চলছে চলবে।